السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورت النوح۔ تلاوت ہوگی آیت نمبر 13 سے۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح آیت 13۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلے ہم پڑھ رہے ہیں سورت النوح۔ استغفار کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون سی آیت میں؟ آیت 10 میں۔ پھر میں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم سب استغفار کرو تمہارے رب سے، بے شک وہ کیسا ہے؟ غفارا، بہت پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ آیت 11 میں ہم نے پڑھے یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا مسلسل برسنے والا، کنٹینیوس بارش ہوگی آسمان سے تم پر اگر تم اللہ سے سچے دل سے استغفار کرو۔ 12 وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بڑھائے گا تمہارے لیے، بھی اموالم، ساتھ تمہارے مال، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے، جناتوں، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، نعمتیں نصیب ہوگی اگر تم اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ حدیث لکھ لیجئے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔
حدیث اوور. I'll repeat it slowly تاکہ آپ لوگ لکھ لیجئے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالی اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا. ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ عطا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا. ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا. حدیث ہوا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ استغفار کرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ تم سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں سب سے زیادہ کیا چاہیے انسان کو؟ مال اور اولاد. اور کیا چاہیے؟ بارش. بارش سے زندگی کیا ہے؟ بالکل ہری بھری خوشحال. تو بارش بھی ہوگی. بارش کس کے لیے ہے؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ استغفار میں کروں اور جب بارش برسے تو بارش کس کے لیے برسے؟ ہر ایک کے لیے برسے. کیا بارش صرف میرے لیے ہوتی ہے؟ نہیں. سو وی سی کی میرے استغفار کرنے سے صرف میرا نہیں کتنے لوگوں کا، انسانیت کا، اللہ کی کتنی مخلوق کا فائدہ ہو سکتا ہے. رائٹ. سبحان اللہ. تو میری یہ ایک نیکی استغفار سے کتنے لوگوں کا فائدہ. سبحان اللہ. Isn't this so beautiful؟ پھر دوسرا میرا فائدہ، اللہ میری مدد کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی. ضروری نہیں کہ بہت مال آ جائے گا بٹ یہ کہ وہ جو بھی مال میرے پاس ہے وہ مال میرے لیے بینیفیشل ہو جائے، میرا مددگار بن جائے اور میری اولاد بھی میری مددگار ہو جائے. اور پھر گارڈنز ہوں گی اور نہریں بہیں گی. اب دیکھیے گارڈنز اور نہریں بھی کیا صرف اکیلے میرے کام آئے گی؟ ایک گارڈن ہوتا ہے اس میں کتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں. رائٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ استغفار کرنے سے ہر ایک کے پاس ایک گارڈن آ جائے. رائٹ. لیکن گارڈن از ان دا سینس آف واٹ؟ گارڈن آپ کو کیا چیز سمبلائز کرتا ہے بتائیے؟ ایک باغیچہ کس چیز کا سمبل ہے؟ ورنہ آپ تو کہو گے میں تو زندگی بھر استغفار کرتی ہوں. ثنا بولیے. جی گرینری، خوشحالی. گرینری، خوشحالی. بہت اچھے. اور گارڈن سے کیا بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ باغیچے سے جی پھل فروٹس اور ویری سب گڈ. ہاں بہت اچھے. پھل فروٹ سبزی اور شیڈوز یعنی سایہ، خوشحالی، ٹھنڈک، رحمت، سکون. تو یہ جو سب کچھ جو ایک گارڈن دیتا ہے نا، بھلے آپ کو گارڈن نظر نہیں آئے گا. ابھی دیکھیے بہت سے لوگ جو کویشچن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹیڑے کویشچن کرنے والے، سو دے ول آسک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر روز 70 مرتبہ منیمم استغفار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گارڈنز تھے دنیا میں؟ ہے نا. تو ایسے ٹیڑے سوال کرنے والے لوگ بہت ملیں گے ہم کو. ہمیں اس کا مطلب یہ نکالنا ہے کہ باغات اللہ میرے گھر کو ہی گارڈن بنا دے کہ میرے گھر میں خوشیاں ہو، سکون ہو، فروٹس، پھل، نعمتیں ہو. پھر آپ دیکھیے گارڈن میں
صرف ایک اکیلے انسان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے. پھر برڈز، اینیملز بھی اس گارڈن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہوائیں، خوشبوئیں، آکسیجن، گرینری، دیکھنے والوں کو جو باہر سے کوئی دور سے گارڈن کو دیکھتا ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے گھر کو بھی ایسا گارڈن بنا دے کہ اس میں میرے لیے بھی ساری نعمتیں اور خوشحالی ہو. اس گارڈن میں یعنی میرے گھر میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کام کرنے والے لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے بھی خوشحالی ہو، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا، اب میرا دل بھی تو ہے، اللہ میرے دل کو بھی ایک گارڈن بنا دے، ایک باغ بنا دے کہ میرے دل میں بھی سکون ہو، نعمتیں ہو، رحمت ہو. دوسروں کے لیے بھی میرے دل میں محبت، رحمت، رحم آئے مجھے کسی پر. there should be mercy, compassion، اور میرا دل مطمئن رہے، سیٹسفائیڈ رہے جیسے کہ وہ ایک گارڈن میں ہے. یہ تو دنیا کی گارڈنز کی بات ہو رہی ہے. اینڈ فائنل گارڈنز کہاں ہوں گے؟ وہ تو جنت ہی ہے، باغات جنت میں ہوں گے. اب جتنے گارڈنز ہم چاہتے ہیں جنت میں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ایک پیڑ لگانا ہے میرے نام کا، تو مجھے کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ بیج بولتے باجی دنیا میں، لیکن ہم کو تسبیحات کرنا ہے. کون سی تسبیحات کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پیڑ لگا سکتی ہوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تکبیر ویری پہلی. گڈ. جی، اللہ کا ذکر کرنے سے دنیا میں میرا دل، میری روح جنت بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ کا ذکر کرنے سے آخرت میں جنت میں میرے لیے پیڑ لگتے ہیں، یعنی وہاں بھی میرے لیے گارڈنز بنیں گے. تو ایک ہے استغفار، جس سے میں اپنے گناہ بخشواؤں، اور ساتھ ساتھ میں جب میں اللہ کا استغفار کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، تو بھی میرے لیے جنت میں باغات بن رہے ہیں. ابھی تو میں نے اللہ کا ذکر کیا بھی نہیں ہے، صرف معافی مانگ رہی ہوں، تو اللہ نے فرما دیا. دیکھیے اس آیت میں وہ حدیث تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئی جنت میں اپنے لیے ایک پیڑ لگوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. لیکن اس آیت نے تو اس سے آگے بڑھ کے ہمیں بتا دیا کہ استغفار کرنے سے بھی تمہارے لیے جنت میں باغات ہوں گے. سبحان اللہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں، پانی، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ. اب کچھ نبیوں کے واقعات بھی ہم نے دیکھنے ہیں کہ کیا نبیوں نے اور دوسرے نبیوں نے، رسولوں نے بھی استغفار کیا، کب کیا، اور ان کو کیا فائدہ ہوا، اور کس نے استغفار نہیں کیا اور اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، نقصان ہوا. کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. ذرا سا ایک کویشچن لکھ لیجئے اوپر آپ کہ کیا استغفار کرنے سے ہدایت ملتی ہے؟ لکھ لیجئے. ابھی تو ہم نے دیکھ لیا استغفار کرنے سے بارش ملتی ہے، لکھا آپ نے؟ اوپر لکھ لیجئے استغفار کے فائدے. نمبر 1 بارش برسے گی، نمبر 2 مال ملے گا، نمبر 3 اولاد، نمبر 4 گارڈنز، نمبر 5 نہریں. لکھ لیا سب نے 5؟ یہ تو آیتوں میں سے ہی ہے. لکھ لیا جلدی جلدی 5. اوکے. ابھی آپ 6th کویشچن لکھیے. کیا استغفار کرنے سے ہدایت ملتی ہے؟ مغفرت تو مل رہی ہے اور جنت بھی مل رہی ہے، ہم نے دیکھ لی ہے نا. استغفار پڑھنے سے
مغفرت بھی مل رہی ہے اور جنت بھی مل رہی ہے، لیکن کیا ہدایت ملتی ہے؟ کوشچن مارک. اور آنسر لکھیے یس، اور ریفرنس لکھیے. ریفرنس اس کا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی تو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے سکھا کیسے میں تجھ سے معافی مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سے کلمات سکھا دیے تھے خدیجہ آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کے لیے؟ سورہ آراف کی دعا. بچی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی ویری نائس. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کی دعا سکھا دی. آدم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگ لی. ابھی تک آدم علیہ السلام کو کیا کیا ملا ہوا تھا؟ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. پہلا انسان بنایا، پھر خلیفہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا دنیا کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی دی تھی، ماں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جنت دے دی تھی، اور کھانے کے لیے اس جنت میں سے جو چاہو وہ کھاؤ پیو، سوائے اس ایک پیڑ کے قریب نہ جانا. اتنی نعمتیں آدم علیہ السلام کو مل چکی تھی اب تک، رائٹ؟ اس کے بعد ان کے پاس دنیا کا علم بھی تھا، لیکن ابلیس نے ان کو بہکا دیا دونوں کو اور غلطی کروا دی. جیسے آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے یہ دعا سیکھ کے معافی مانگ لی. تو کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو؟ بالکل اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، یہ اللہ کا پلان ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر ان کو کیا دیا؟ ان کے لیے ہدایت بھیج. وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو پھر اب بتائیے کہ کیا معافی مانگنے کے بعد معافی بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے باجی. یس دیٹ از اے ریفرنس. اس کے اپوزٹ ابلیس. کیا ابلیس نے معافی مانگی؟ نہیں. اس نے تکبر کیا اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا، کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور کیا فرمایا؟ تو جسے بہکانا چاہتا ہے بہکا. مجھے بھی اپنے جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. کب تک؟ ان کی موت تک. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کی کہ تو بہکا ابلیس، تو جو تجھے کرنا ہے وہ تو کر، تجھے فریڈم دے دیا میں نے، لیکن جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، جب تک کہ ان کی موت نہ آ جائے تب تک میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ونس اگین معافی کا ذکر. تو یہ بھی پرومس ہم کو مل گئی. اب دیکھیے کہ یونس علیہ السلام کا ذکر. یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری وہ ان کی قوم نے ان کو بہت ستایا، تو وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر جب نکل گئے، پھر سارا واقعہ ہم کو معلوم ہے. فائنلی وہ کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کی پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے ان کو ہدایت دی. اللہ کے ہدایت کے بغیر ہم اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی خدیجہ مچھلی کے پیٹ میں؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, तेरे सिवा तो कोई इबादत के लायक नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूँ, तू मुझे माफ कर दे भी नहीं बोले, यानी सिर्फ अपनी गलती का एतराफ कर दिया कि मैं तो जालिम हूँ, गुनहगार। तो अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से भी निकाल दिया। अल्लाह का शुक्र है ना कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कुछ कि हम किसी मछली के पेट में पहुंच गए। और हम हमारे लिए फिर ये बहुत बड़ी क्या है, उम्मीद है कि हम भी इस्तगफार करें तो हमारे लिए भी, अगर अल्लाह ताला ने मछली के पेट को खोल दिया, यानी वो जो बंद दरवाजों में वो बंद थे, कैद थे, वो खोल दिए, तो हमारे लिए भी खुल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला ने जैसे जेल के दरवाजे खोल दिए, अल्लाह ताला हमारे लिए हर दरवाजे खोल देंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो वो 70 से ज्यादा इस्तगफार दिन में करते थे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई मिस्टेक्स नहीं, कोई गुनाह नहीं, इतने मासूम, बुलंद अखलाक। तो जो नबियों के, रसूलों के इस्तगफार होते हैं, सेम अगर हम देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने काबा तामीर करने का हुक्म दिया, तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ दोनों ने मिलकर काबा बनाया। और जब दीवारें खड़ी कर दी, काम पूरा हो गया, तो क्या कहा, क्या पढ़ा उन्होंने, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तू कबूल फरमा हमसे, और तू तो तव्वाबुर रहीम है। अगर हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह तू उसे भी माफ कर दे। अब ये जो लेवल है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हर हुक्म अल्लाह का मानने के बाद भी तौबा और इस्तगफार, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? दिस इज अनदर लेवल ऑफ इस्तगफार। व्हाट इज दैट लेवल? कि गलती तो कोई की नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला अगर हमसे उस दर्जे के अमल नहीं हुए, अगर क्वालिटी में, अगर अमल की क्वालिटी में हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिसकी हमसे तो उम्मीद रखता है, क्योंकि हम तो अल्लाह तेरे चुने हुए नबी है, रसूल है, अगर वो क्वालिटी को हम नहीं रीच कर सकते, क्योंकि यह है ना, हक तो यह है कि हक अदा न हो सका, कि अल्लाह ताला का जो हक है अल्लाह से तकवा करने का, उस लेवल को तो हम बंदे पहुंच ही नहीं सकते। तो नबी और रसूल जो है उनका इस्तगफार इसलिए होता है कि वो अपनी क्वालिटी पर अभी भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अपने अमाल की क्वालिटी पर। सुभान अल्लाह। अब इस लेवल को हम कब पहुंचे? हम्म अनदर थिंग, आपको पता है हमारी जितनी भी रोज के अस्कार और सुन्नत की जो मसनून दुआएं हैं, उसमें एक दुआ मुझे हमेशा अमेज करती है, और वो है कि जब हम टॉयलेट में एंटर करते हैं तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, कि अल्लाह हमें जिन मर्दों और जिन औरतों से तू हिफाजत में ले ले, पनाह में ले ले। टॉयलेट में क्योंकि वो लोग होते हैं। और जब टॉयलेट से वापस बाहर निकलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते हैं, वो फुरानक, शॉर्ट में इतना हम पढ़ सकते हैं, वो फुरानक। आई वॉज ऑलवेज अमेज्ड कि टॉयलेट ही तो किया, और टॉयलेट बहुत नेचुरल, अल्लाह की तरफ से ही हमारी बॉडी का फंक्शन है। उसके बाद फारिग होने के बाद गुफरानक क्यों, इस्तगफार क्यों?
क्या आप लोग अमेज्ड हो? तो इसकी भी वजह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना कि जब हम टॉयलेट में हो तो उस वक्त हमें अल्लाह का जिक्र नहीं करना है। उस वक्त हमें अल्लाह का जिक्र नहीं करना है क्योंकि वो नापाक जगह है। तो सहाबा इकराम की जबान पर क्या होता था, अननोइंगली अल्लाह का जिक्र आ जाता था। तो वो लोग अपने मुंह में क्या रख के जाते थे टॉयलेट? ईंट बाजी। ईंट पत्थर रख लेते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक तो 24/7 अल्लाह के जिक्र से तर थी, लेकिन वो उतना टाइम जब टॉयलेट में है उस वक्त भी उस वक्त तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। सो व्हेन ही कम्स आफ्टर, यानी फारिग होकर जब आते तो पहले अल्लाह से माफी मांग लेते, गुफरानका कि या अल्लाह तू मुझे बख्श दे कि इतनी थोड़ी देर के लिए मैं तेरे जिक्र से क्या था, महरूम था बाजी। यस, इतनी देर के लिए मेरी जबान पर अल्लाह तेरा नाम नहीं था, तो मुझे माफ कर दे। दिस इज द लेवल, दिस इज द क्वालिटी, सुभान अल्लाह। तो ये है दर्जे, इस्तगफार के भी दर्जे हैं। इस्तगफार के ऑपोजिट हम लोग एक और चीज पढ़े हैं, अफू, जो हमको अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कद्र की दुआ सिखा दी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह बेशक तू कैसा है, अफुव्वुन करीम, तुझे बहुत पसंद है अफू दरगुजर करना, तो तू क्या कर, मुझसे भी अफू दरगुजर कर दे। अब क्या है ये अफू? एक इस्तगफार के मीनिंग हमने पढ़े थे, ढांप देना, कवर कर देना, फिर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। लेकिन अफू दरगुजर में अल्लाह ताला क्या करते हैं, मिटा देते हैं उन गुनाहों को आमाल नामे से, आमाल नामे से गुनाह ही मिट जाए, सुभान अल्लाह। तो फिर क्या ये दुआ हमें सिर्फ और सिर्फ शबे कद्र में ही मांगनी है कि अल्लाह तो मेरे तमाम गुनाहों को मेरे आमाल नामे से मिटा दे? फिर ये कब मांगनी है? तो क्या हम ये हमें ये रोज नहीं मांगनी चाहिए? तो क्या हम मांगते हैं? बिल्कुल मांगते हैं, पर हमको पता ही नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आमन रसूलु, वेरी गुड सुरैया। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, इसका आखिरी हिस्सा आप देख लीजिए, उसमें हम अल्लाह से अफू दरगुजर की दुआ कर ही लेते हैं। इसीलिए इस दुआ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आखिरी 2 आयत पढ़ ले वो उसके लिए काफी है कि उसके गुनाहों की क्या हो जाए, इरेज कर दिए जाए उसके अमाल नामे से। हाउ पावरफुल, सुभान अल्लाह। अब जब हम इस्तगफार करते हैं, सिर्फ तस्बीह करना काफी है, तस्बीह जरूर करें, बट सच्चे दिल से हम अल्लाह से माफी मांगते वक्त एक और दुआ क्या कर सकते हैं जो बहुत खास है, अपनी जबान में अल्लाह से कहे कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों को हमारी नेकियों में बदल दे, या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को हमारी नेकियों में बदल दे। ये कैसे होता है? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? 100% होता है। अब देखिए, जब हम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, है ना, इस्तगफार करते हैं, तो जो मेरा आमालनामे में गुनाह की लिस्ट है ना, समझो उसमें से एक गुनाह माफ हो गया। अब जब अल्लाह ताला एक गुनाह मिटा देते हैं, माफ कर देते हैं, और अल्लाह ताला बहुत राजी हो जाते हैं, तो उसके बदले मुझे क्या मिलती है? एक नेकी। अब देखिए, एक गुनाह मिटा और एक नेकी मिल गई, तो हो गया, मेरा गुनाह किस में कन्वर्ट हो गया? नेकी।
समझ आया ना कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को मेरी नेकियों में बदल दे, तो उसके लिए इस्तगफार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से खूब इस्तगफार करें और माफी मांगे, और इस तरह अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा इंशाल्लाह। नाउ मूविंग अहेड, आयत नंबर 13। तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इतने प्यार से बात कर रहे, रात दिन 24 घंटे, छुपे खुले, पर्सनल प्राइवेट पब्लिक, सबको समझा रहे 950 साल तक। फिर फाइनली माफी मांगने के लिए कह दिया। क्या उनकी कौम ने उनकी बात मानी? क्या उनकी कौम ने उनकी बात मानी? नहीं नहीं मानी, बाजी। नहीं मानी, मेजॉरिटी ने नहीं मानी। बस उंगलियों पर गिन सकते इतने कम लोग जो थे वो ईमान लाए। तो अब नूह अलैहिस्सलाम को फिर गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर भी नूह अलैहिस्सलाम देखिए आयत 13 में अपनी कौम से क्या कहते हैं। मालकुम, क्या हुआ है तुमको? मालकुम, क्या हुआ है तुम लोगों को? ला तरजूना, नहीं तुम रुजू करते, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटते? रुजू करने का मतलब लौटना होता है, कि क्यों तुम अल्लाह की तरफ नहीं आते, यानी क्यों अल्लाह से माफी नहीं मांग लेते। कैसा है अल्लाह? वकारा, बड़े वकार वाला, बड़ाई वाला। द मेजेस्टी ऑफ अल्लाह इज सच कि अल्लाह के आगे हर एक झुक जाए, तस्लीम कर दे। इतना हमारा रब प्यारा है, इतना सब कुछ हमें उसने अता किया, और माफी मांगने पर फिर इतनी नेमतें देने को तैयार है। इतना अर रहमान अर रहीम गफूर रहीम, इतनी वकार वाला, यानी क्या, बड़ाई वाला हमारा रब, इतनी शान वाला। तुम अपने रब की शान को नहीं पहचानते? हाउ पावरफुल अल्लाह इज। क्या तुम उससे उम्मीद नहीं रखते कि वो तुम्हें बख्श देगा? फिर भी तुम क्या करते हो? अल्लाह के साथ शिर्क करते हो। तो इस तरह अब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिर से समझा रहे हैं। फिर से कहते हैं आयत 14 में, 14 में देखिए इनका तबलीग का अंदाज समझ आएगा कि कितना समझाया समझाया, फिर माफी मांगने के लिए कहा, फिर वो माफी नहीं मांगते। फिर कहते हैं कि क्यों तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटते, उसकी शान को नहीं पहचानते। अब फिर जो है अल्लाह की और बड़ाई बयान कर रहे हैं। आयत 14, वक़द, और हालांकि, बेशक, खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको। इसमें कोई शक नहीं कि उसी ने तुम सबको पैदा किया है। कैसे पैदा किया वो भी देख लो। अतवारा, अतवारा क्या मतलब है इसका? मुख्तलिफ हालात में, यानी इन डिफरेंट स्टेजेस। तुम अपनी पैदाइश को देखो, यू वेर created in different stages, then you developed in different stages. पैदाइश का अगर हम देख ले कि माँ के रहम के अंदर, इन द यूटरस, इन द वूम, पहले एक सेल था, फिर 1+1 2 सेल मिले, फिर एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, फिर धीरे धीरे अलका, पहले नुतफा, फिर अलका, फिर सो एंड सो स्टेजेस बढ़ते बढ़ते फिर कैसी एक गोश्त का लोथड़ा बन गया, फिर उसमें शेप आया, फिर उसमें डीएनए, आरएनए, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डेवलप हुए, धीरे धीरे पूरी बॉडी डेवलप हो गई, फिर अंदर सारे ऑर्गन्स डेवलप हुए। 9, ऑलमोस्ट 9 महीने लगते हैं ना कि बेबी अंदर डेवलप हो। तो ये एक दिन का काम नहीं है। स्टेजेस, अतवारा, स्टेजेस, एक एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी डेवलपमेंट। फिर तुम्हारी डिलीवरी हुई, तुम दुनिया में अल्लाह के हुक्म से आए,
तो फिर बेबी की भी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी कैसी है, ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, कि कैसे पहले बच्चा इतना सा है, पड़ा रहता है, सिर्फ उसको रोना आता है, माँ का दूध पीना आता है, फिर धीरे धीरे आंखें खुलती है, फिर हलचल होती है, फिर स्माइल करना आता है, फिर धीरे धीरे वो पलटी मारता है, फिर क्रॉलिंग, बैठना सीखना, फिर खड़े होना, बात करना, फिर चबाना, तो फिर अब खाना शुरू हो जाता है, बिसाइड्स मदर्स मिल्क, फिर बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, फिर टॉडलर स्टेज, उसके बाद सो फिर इंसान जवान होता है, फिर अधेड़ उम्र पे आता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर फाइनली मौत होती है। तो इस तरह अल्लाह ने तुमको पैदा किया है स्टेजेस में। अब ये स्टेजेस का जिक्र यहाँ इसलिए आया, क्यों आया, ये तो हम सबको मालूम है, हम देखते भी है, बट पहले वो बच्चा इतना मासूम है, उसको कोई समझ नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, धीरे धीरे वो किसको पहचानने लगता है, सबसे पहले अपनी माँ को बाजी। माँ को पहचानता है, फिर उसके आसपास जो भी है ना, उन लोग को धीरे धीरे पहचानने लगता है, स्ट्रेंजर्स समझ आने लगते हैं कि इनको मैं नहीं जानता, तो मैं इनके पास ना जाऊं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। और फिर वही बच्चा फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसका माहौल चेंज होने लगता है, फिर वो इल्म हासिल करने लगता है, जो भी वो सीखता है स्कूल में या किताबों से या मदरसे से या कुरान से, फिर अपने माहौल से, और फिर जब वो मैच्योरिटी की लेवल पे, जवानी के बाद 40 साल की उम्र को पहुंचता है इंसान, 35-40, तब तक उसको इल्म के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और तब उसके अंदर का जो बच्चा होता है वो, अब बचपना ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, राइट। तो फिर उसको बातें कैसे रैशनलाइज्ड समझ में आती, फर्क पड़ता है या नहीं बताओ, एक टीनेजर है और एक 40 साल का इंसान है, दोनों की समझ में फर्क होता है या नहीं होता है। होता है बाजी। तो ये अल्लाह ताला यहाँ बता रहे नूह अलैहिस्सलाम के जरिए कि ए इंसान, ठीक है अब तक तुम शिर्क में पड़े थे, तुमको कोई बताने वाला नहीं था, तुम्हारे पास इल्म नहीं था, तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपने माहौल को फॉलो कर रहे थे, तो कर रहे थे, जो लोग बुतों को पूज रहे, तुम भी बुतों को पूज रहे थे, लेकिन अब तो अल्लाह ने मुझे भेज दिया, यानी रसूल को भेज दिया तुम्हारे पास, नूह अलैहिस्सलाम, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पैदा करने वाला अल्लाह है तो इबादत के लायक भी अल्लाह ही है, तो तुम इन बुतों को क्यों पूज रहे हो। तो अब तक तुम्हें बात नहीं समझ आ रही थी, बचपना था, ठीक है, अब इतने साल गुजर चुके, क्या अभी भी बात समझ नहीं आ रही, अभी भी बच्चे ही हो, बड़े कब होंगे। जैसे इंसान की फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, सोशल ग्रोथ होती है, तो ये रूहानी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, बात समझ आ रही है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हारी क्यों नहीं हो रही। बाकी हर चीज में तुम बड़े हो रहे हो, एक्सपीरियंस आ रहा है, पैसा कमाने लगे हो, खुद बाप बन गए हो, तो फिर अल्लाह की पहचान, अपने खालिक को पहचानना अभी तक क्यों नहीं आया। नाउ यू सी व्हाई दिस अतवारा वर्ड हैज कम। इसका रेफरेंस समझ आ रहा है, जरा इसको एक्सप्लेन करो, कौन करेगा आयत 14 को। समझ आई बात किसी को, सुरैया, चांद आंटी, एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, सना।
نہیں سمجھ آئی کسی کو بھی؟ باجی خدیجہ؟ میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں. جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، جب چوتھا مہینہ اس کا لگتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مطلب اے اللہ، مطلب یہ نطفہ ہو گیا، علقہ ہو گیا، مضغہ ہو گیا. پھر 4 مہینے کے بعد اس کا مطلب طے ہوتا ہے کہ لڑکا ہو گیا، لڑکا نیک ہوگا یا بد ہوگا. پھر اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی بھی مطلب اعمال نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھے، فرض کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ بلوغت کی عمر میں آتا ہے تو اس پر اعمال فرض ہو جاتے ہیں. اس ہوں طریقے سے آہستہ آہستہ اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں. تو وہ سب سمجھنے لگتا ہے باقی کی ذمہ داریاں. تو نوح علیہ السلام یہی سمجھا رہے کہ باقی سب کچھ تو تم نے سمجھ لیا، دنیا داری بھی سمجھتے ہو، اور تم خود بھی ماں باپ بن گئے ہو، تو وہ بھی تمہاری گروتھ ہو گئی، میچورٹی آ گئی. لیکن وہ خود تو 950 سال سے ان لوگوں کو تبلیغ کر رہے نا، تو سمجھو کہ 500 سال ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ 500 سالوں سے 500 ایئرس سے اگر میں تم لوگ کو سمجھا رہا ہوں، تو تمہاری اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیدا کرنے والا کون ہے، خالق. تو پھر عبادت اسی کی کرو. 500 سالوں میں ایک بات سمجھ نہیں آئی، لیکن دنیا کی ہر بات سمجھ آ گئی. ڈو یو سی دا ڈفرنس؟ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج تمہاری دنیا میں گروتھ ہوئی. لیکن اسپرچل گروتھ، روحانی گروتھ، ریلیجیس گروتھ کیوں نہیں ہوئی؟ اب یہ سوال کیا صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی فٹ بیٹھتا ہے؟ ویلڈ کوشچن اور ناٹ؟ Very valid question, باجی. اوے فرام دین، اور مانا نہیں رسولوں کا. بالکل ہے نا. گڈ. چلیے آیت 15 پر چلتے. اب ایک اور طریقے سے کوشش کر رہے. دیکھیے یہ ہمیں تبلیغ کے لیسنس مل رہے کہ اگر کسی کو بات ایک طرح سے سمجھ نہ آئے تو دوسرا ایگزامپل دے کے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو دوسرا ایگزامپل دے دیا. اب آیت 15 میں الم ترو، کیا، لم نہیں، ترو تم نے دیکھا. اپنی قوم سے پوچھ رہے کہ کیا نہیں تم نے دیکھا. کیف کس طرح، خلق اللہ کس طرح پیدا کیا اللہ نے، ہاؤ ہیز اللہ کریٹڈ، سبع سماوات طباق، سبع 7 نمبر، 7 سماوات آسمانوں کو. کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباق ایک کے اوپر ایک، ون اباؤ ادر. یعنی 7 آسمان ہے ایسے لیئرز میں ایک کے اوپر ایک. اس کا ذکر اور سورہ ملک میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک، لیکن تم ان میں کوئی فالٹ بھی تلاش نہیں کر سکتے. آسمان تو سب کو نظر آتا ہے نا، بٹ آسمان ہم کو ایک نظر آتے یا 7؟ ایک. ایک ہی نظر آتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک نہیں ہے، ایک کے اوپر ایک ایسے 7 آسمان اللہ نے بنائے. تو پھر وہ اللہ کی کریشن کو تم دیکھو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو. تم اپنے آپ کو چھوٹے نظر آتے ہوں گے کہ تم 5 فیٹ 3 انچ 4 انچ 5 انچ ہو، بہت ہو گیا تو 6 فیٹ ہو، بہت ہو گیا تو 6.5 انچ. لیکن آسمان تو اتنا اونچا ہے نا، اس کو پیدا کرنے والا کیسا سپر پاور ہے، پھر اس کو کیسے بھول جاتے. آیت 16 وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور اس نے بنایا، قمر چاند کو، القمر چاند کو، فِيهِنَّ کیا ہے چاند میں، اس چاند میں، نورن نور ہے، چاند میں نور ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ. وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور اس نے بنایا سورج کو،
सूरज को कैसा बनाया? सिराजा। सिराज कहते हैं अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, जैसे कि एक लैंप, रेडियंट लैंप। तो सूरज को लैंप बनाया और चांद को नूर बनाया, रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि सूरज की लाइट ही चांद को रोशन करती है, क्योंकि चांद के पास अपना कोई नूर नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आपके घर में कोई लैंप होता है, शैंडलियर होता है, तो वो जो कांच है बाहर जो कवर करता है लैंप को, जब आपने स्विच ऑफ किया होता है, बंद है स्विच, तो क्या उसमें नूर है, लाइट है? नहीं। फिर जैसे ही आप वो अंदर उसमें या तो कैंडल रख दो या दिया रख दो या स्विच ऑन कर दो, तो अंदर की लाइट की वजह से वो कांच भी चमक उठता है, वरना उस कांच में कोई लाइट है क्या? नहीं है। वैसे ही चांद में अपना कोई नूर नहीं है। सूरज को अल्लाह ने एक चमकता हुआ लैंप बना दिया है और वो चांद को भी रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। तो ये सब किसकी किसकी क्रिएशन है? अल्लाह की। वल्लाहु। आयत 17। अब आसमान की बात हो गई, चांद और सूरज की बात हो गई। अब अल्लाह ताला हमें फिर से जमीन पर लेकर आते। अच्छा जाने दो, आसमान को छोड़ो, जरा जमीन पर देख लो। वल्लाहु, और अल्लाह ने, अम्बतकुम, उगाया तुमको। अभी अभी क्या फरमाया था अल्लाह ने? खलककुम, उसने पैदा किया था तुमको, आयत 14 में। अभी आयत 17 में अलग अंदाज में बात हो। ये है तबलीग का ब्यूटीफुल तरीका कि एक ही बात को अलग अलग अंदाज में, ताकि ऑडियंस को बात समझ आए। क्या फरमाया 17 में? नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वल्लाहु, और अल्लाह ने, अम्बतकुम, उगाया तुमको उगाया, मिनल अर्दी, जमीन से, नबाता, उगाना। क्या हम लोग को अल्लाह ने पेड़ पौधे बनाया है? हाँ, हम पेड़ पौधे हैं। नहीं बाजी। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे कैसे फरमाया कि अल्लाह ने तुमको जमीन से उगाया? भाई मैं तो अपनी माँ के पेट में से पैदा होकर निकली। हाँ, मिट्टी से बने हैं ना हम, और फिर इतने नुतफे से बच्चा बनते, फिर बच्चे से छोटी छोटी वेरी आगे आगे गुड। बुढ़ापे। वेरी गुड, यू आर राइट खदीजा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी तो हमको जमीन में ही नजर आती है। तो जो मिट्टी के सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो सब हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मिट्टी में कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, हमारी बॉडी में भी सब कुछ है। फिर मिट्टी जो है वो फर्टाइल है, तो जमीन उगाती है। वैसे एक औरत अगर फर्टाइल है तो फिर वो औरत का बच्चा पैदा हो सकता है। तो फर्टिलिटी जमीन में भी है, फर्टिलिटी औरत यानी माँ में भी है। तो यहाँ पर जो है जमीन को माँ से कंपेयर किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल अंदाज में। और फिर जैसे बच्चा भी छोटू सा पैदा होता है और फिर वो बड़ा होता है, उगता है, जैसे लाइक इट ग्रोज, जैसे एक पेड़ पौधा भी उगता है। और हर पेड़ पौधे की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, फिर उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। वैसे ही इंसान की भी एक लिमिट है ग्रोथ की, उसके बाद फिर वो हाइट बढ़ना वहां पे रुक जाती है, स्टंट हो जाती है।
तो जमीन के फायदे अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जमीन, इसी जमीन से तुमको हमने उगाया, पैदा किया, तो फिर इस जमीन से सीखना है हमको। क्या सीखना है? टू बी ग्राउंडेड टू बी ग्राउंडेड, टू बी गिविंग, टू बी फॉरगिविंग। और इसी जमीन पर हम फिर अपना सर भी रखकर अल्लाह के आगे झुक जाए कि अल्लाह कैसे तूने मुझे पैदा किया, क्या तेरी शान, कैसे ये पेड़ पौधे तू उगाता है, कैसे ये जमीन आसमान तूने बनाए, कैसे सूरज चांद सितारे बनाए, क्या तेरी शान। तो अपने पैदा करने वाले को पहचान कर इसी जमीन पर अपना सर रख के हम उसके आगे झुक जाए तो भी हक अदा ना हुआ। 18, फिर इसके बाद क्या? तुम फिर पैदा तो कर दिया तुमको इसी मिट्टी से, इसी जमीन से, इतने बड़े भी हो गए तुम फिर युईदुकुम, फिर वो लौटाएगा तुमको। पैसिव वॉइस, तुम खुद तो नहीं लौटोगे, अल्लाह लौटाएगा तुमको। कहाँ लौटाएगा? फीहा, इसी जमीन में लौटोगे फिर तुम। अल्लाह लौटाएगा तुमको इसी जमीन में। कैसे लौटाएगा? कि तुम्हारी जब मौत होगी, when you will die, हाँ, और वो मौत कैसे होगी? अल्लाह के हुक्म से। जिसने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हें मौत दे सकता है, किसी और की ताकत नहीं कि वो पैदा भी करे, किसी और की ताकत नहीं वो तुम्हें मौत दे। फिर वो जब तुम्हें मौत देगा तो फिर वो लौटाएगा तुमको इसी जमीन में। अल्लाह ने हमें सिखा दिया है तरीका आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के वाक्य से कि कैसे उस कौवे ने दूसरे कौवे को इसी जमीन में मिट्टी को रेत के उसके अंदर दफन कर दिया। उसी तरह हमको भी तदफीन का तरीका इसी मिट्टी में सिखा दिया। और अगर कोई नहीं भी करता तदफीन मिट्टी में तो फाइनली पहुंचता वो इसी मिट्टी में ही पहुंचता है। सुभान अल्लाह। फिर ये मिट्टी क्या करती है उसको? मिट्टी क्या कहती है कि ये तो बहुत गुनहगार है, इसको फेंको यहाँ से, ये काला है मैं नहीं लूंगी इसको, या ये काफिर है मैं इसको अपने अंदर नहीं लूंगी। नहीं, वो मिट्टी भी इतनी हम्बल है। जमीन, हाँ, जमीन के लिए आया है कि वो जमीन हमारी डेड बॉडीज को भी अपना लेती है, अपने अंदर समेट कर छुपा देती है और फिर उसे डिसइंटीग्रेट करके फिर से जमीन फर्टाइल हो जाती है। रिसाइकलिंग करती है ये जमीन हमारी डेड बॉडीज को भी, और जानवरों के, परिंदों के हर डेड बॉडीज को भी वो अपने अंदर समाकर रिसाइकल करती है। ये कौन कर सकता है? ये सुपर पावर अल्लाह। उसके बाद वयुखरिजुकुम इखराजा, जब सब के सब मर के इसी मिट्टी में, इसी जमीन में रिसाइकल हो जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा, फिर कयामत के दिन। अब आप पहला वाला जो था ना तुम युईदुकुम, उसके नीचे मौत लिख लीजिए, और ये युखरिजुकुम, फिर वो खारिज करेगा तुमको, निकालेगा तुमको। इखराजा, निकालना दूसरी बार, और इसके नीचे कयामत का दिन, रेसरेक्शन लिख लीजिए। ये पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस है कि फिर कयामत के दिन वो दोबारा तुम सबको इसी जमीन से उठाएगा, निकालेगा, एक नई लाइफ होगी वो। क्योंकि अभी तो तुम पूरे डिसइंटीग्रेट हो गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रीढ़ की हड्डी का एक सेल जो है, एक तुम्हारी जीन्स का हिस्सा, डीएनए आरएनए का हिस्सा, वो उससे फिर अल्लाह ताला दोबारा तुमको पैदा करेगा। ये कब होगा?
कौन से दिन? यौमुल क़यामत के दिन। कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला दोबारा हमको पैदा करेंगे। अब यही इसी बात में उन लोगों को भी शक था, जैसा शक किसको था? मक्के के मुशरिकों का था। किस बारे में? कयामत के आने के बारे में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लूंगी फिर से इंशाल्लाह, क्योंकि जो आगे की आयतें हैं वो फिर से नहीं, एक आयत और एक दो आयत हम कर सकते हैं। करेक्ट। फिर ये ऐसा सुपर पावर हमारा रब कि उसके हाथ में सारा रिमोट कंट्रोल है हमारा। उसी ने पैदा किया, जैसा चाहा वैसा पैदा किया, जहां चाहा वैसा पैदा किया, फिर उगाया हमको, बढ़ाया हमको, फिर हिदायत भी दी, रसूल भी भेजे, नबी भी भेजे, फिर भी अपने खालिक को नहीं पहचाना। ना पहचानो, इस्तगफार नहीं किया, मत करो। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब तुम्हारी मौत उसने लिखी है तब आएगी, फिर इसी जमीन में दोबारा तुम्हें लौटना है, और फिर इसी जमीन से दोबारा वो तुम्हें जिंदा करेगा। अब इस पूरे साइकिल में जिसने अपने रब को पहचान लिया, अपने अल्लाह के भेजे हुए रसूल और नबियों की बात मान ली, अपने रब को पहचान लिया, उससे कनेक्ट कर लिया, इस्तगफार कर लिया, तो वो क्या हो गया? कामयाब हो गए। वरना तुम्हारा ये पूरा दुनिया का चक्कर जो है, आना और जाना, तुम्हारे लिए बबाल बन गया। अब तुम्हारे लिए वो रहमत नहीं, जहमत बन गई। तो फायदा इसी में है कि हम अपने रब को पहचान कर उसी को सरेंडर कर दे इंशाल्लाह, क्योंकि वापस तो उसी के पास जाना है। 19 में फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह, जअल, उसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्द, इस जमीन को, बिसाता, कैसी जगह है ये? जैसे कि बिछौना, बेडिंग, फर्श। क्या जमीन है ये! सुभान अल्लाह, मल्टी पर्पस। अल्लाह की बहुत बड़ा मौजज़ा है ये जमीन, कि इसको हमारे लिए बिछा दिया है। हालांकि ये कंटिन्यूअस रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, उसके अंदर आग भी है, पानी भी है, लेकिन हम इस जमीन पर चल भी सकते, सो भी सकते, बैठ भी सकते, और इस पर हमें सुकून और आराम भी मिलता है। इसी से हमारे लिए खाना भी उगता है। बारिश बरसती है तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग कचरा डालते हैं तो वो जमीन वो कचरे को भी रिसाइकल कर लेती है, उफ तक नहीं करती। अपने रब की कैसी फर्माबरदार है। तो इस जमीन को बिछा दिया तुम्हारे लिए। 20 लितस्लुकु, ताकि तुम चलो। सिल्क वर्ड है इसमें, जैसे सिल्क पे कैसे फिसलते, ताकि तुम इस जमीन पर चलो फिरो। मिन्हा, उसमें, सुबुलन, कई रास्ते हैं, फिजाजा, कैसे रास्ते हैं? बिल्कुल लंबे चौड़े खुले हुए। वो रास्ते कभी पहाड़ों पर ले जाते हैं, वो रास्ते कभी समंदरों की तरफ ले जाते हैं। तो अल्लाह ने कई रास्ते भी बनाए। जमीन में तुम रहो, सहो, घूमो फिरो, बसो, लेकिन इतनी भी तौफीक नहीं होती कि अल्लाह की तमाम निशानियां देखने के बावजूद इस जमीन पर सिराते मुस्तकीम ढूंढ लो। दिखाने के लिए रास्ता नबी और रसूल मौजूद है, फिर भी तुम इन रास्तों पर में से सीधा रास्ता अपने रब की तरफ नहीं ढूंढ पाते। गलत रास्ते तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं और उन पर चल भी पड़ते हो,
جھوٹے خداؤں کے آگے جھک جاتے ہو اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا۔